tersenyum wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya hingga kita umatnya. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada para leluhur kita mobil khusus yaitu orang-orang yang mewakafkan anak ini, musola al-afiyah ini, baik yang sudah pulang ke rahmatullah dan anak keturunan, semoga Allah Ta'ala ampuni segala dosanya, amal ibadahnya, Allah jadikan kuburannya Allah yang berjina. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa sallam ويا أيها الشهداء سيدي الصحابة والمسلمين وجميع الملائكة المقربين من قلوبهم والرحمن وصحبه والشام والرحمن والمصطفين والذلك معروف من ذلك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syekh Muhammad Nawawi menjadi syekh Al-Nawawi kata Muhammad Nawawi Rukuni Sabi Nawawi Abai Santan Nawawi Rasuli Muhammad Wasisi Nawawi Syekh Rahman Sirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحيين نعم سنة روح الله وأيمن على ثم يرجع الله يفتح بداره ثم يرجع الله إلى بداره ثم يرجع الله وأيمن بداره ثم يرجع الله وحمزة بداره ثم يرجع الله أن يمين بداره ثم يرجع الله وحنف بداره ثم يرجع الله ببيان بالله ثم يرجع الله بجنين ثم يرجع الله وحمزة بداره ثم يرجع رسول بداره ثم يرجع الله ثم يرجع الله وسلم بداره ثم يرجع الله وبيان جسورية بداره ثم يرجع الله بداره ثم يرجع الله سوريا بداره ثم يرجع الله وهذه سنة الله ثم يرجع رسول الله ثم يرجع سلم سلم ثم يرجع الله يعيش في سلم ثم يرجع الله ما يرسل إلى رسول ثم يرجع الله في يده رسول ثم يرجع الله ما يرجع ثم يرجع الله في نفسه ثم يرجع الله رسول محمد ثم يرجع الله ثم يرجع الله حسن الدنيا ثم يرجع الله ما يريد في الدنيا وصوله النظر عن مسيس الله الشام الرحمة والمقصد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ألا تنالوا العلم إلا بستة سهو بكأن مجموعها ببيان زكاء وإرث واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل محامد والمستغفر الله تعالى نفعنا به وبعلومه وعافنا ببركاته آمين يا رب العالمين. Mari kita lihat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu أن تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وتلاوة على خير ابتغاء وجه الله ومرضائه وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمني بنور فهمي وأخرجني من ظلمة وهمي وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة روية من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال روية diriwayatkan min haditsin Abi Dzar saking hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Qala takon sapa Abi Dzar qultu ucap sapa ingsun ya Rasulullah ai Rasulullah fama kana suhuf Ibrahim fama mengko apa kana ana apa suhuf Ibrahim suhuf Ibrahim. Qala jawab sapa Nabi kana ana apa suhuf Ibrahim ya suhuf Ibrahim kuluha sakabian suhuf Ibrahim mu'anthalan beberapa contoh. Jadi Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, pasti suhuf Ibrahim itu suhuf Ibrahim itu semuanya adalah amthal, beberapa contoh-contoh dalam kehidupan. Makanya kitab yang paling tua itu adalah kitab alam raya, kitab kehidupan. Jadi sebelum kita pelajari tentang kitab Al-Quran, sebelum kita pelajari yang namanya hadis Rasulullah, sebelum kita ini mempelajari tentang kitab-kitab para alim, para ulama, itu kitab alam raya udah dulu.
yang disebut berjalan dengan sunnah Allah. Kalau orang Jawa namanya apa? Ilmu apa? Ilmu detail. Orang Jawa ilmu Detail. Maksudnya gimana? Mananya aku gak ngajarin kamu harus percaya, tapi nona mesti bakal bumi akhir zaman besok akan terjadi suatu masa nanti begini. Ilmu Jawa ilmu yaitu alam jagat raya ini adalah kitab yang tertua yang disebut dengan apa? Ini kitab Qadim. Kitab apa? Qadim. Quran Qadim. Itu awalnya kayak begitu. Wanita ada Minhai mustina saking subuh Ibrahim. Di dalam subuh Ibrahim itu ada apanya? Ini diantaranya ini ayyuhal maliku al-musallitu al-muhtali al-maghrur. Ayyuhal maliku hai raja al-musallitu yang menguasai al-muhtali yang tercoba, al-maghrur yang ditipu. Jadi hai seorang raja yang menguasai wilayah atau tempat yang diuji, yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertipu dengan dunia yang fana ini. Ingat-ingat yang jadi pemimpin, ingat-ingat yang kuat. Lam ab'afka, aku dah pisan-pisan mutus sirah litajma'a supaya mengulangi surah dunia yang dunia ba'daha sebagian dunia ala ba'din ingat asih sebagian dunia. Walakin itu tegaknya mutus sopa ingsun ka ing sirah litarudda sopa nolak sama sirah andi sangi ingsun da'wat al-madlumi ing tumani tingkar aniaya. Fa ini mengkosa teman ingsun ikulah orang nolak sopa ingsun ing da'watul madlum walau kana senajan ono da'watul madlum iku mimfa mikafirin saking lesane wong kafir. Ai raja yang berkuasa, ai raja yang diuji, yang tertipu dengan dunia. Sesungguhnya aku tidak mengutus kalian hanya untuk mengumpulkan dunia, sebagian daripada isi dunia ini kau kumpulkan. Akan tetapi aku utus kamu supaya apa? Menolak doanya orang yang teraniaya. Kenapa? Fa inni la aruddu, sesungguhnya aku tidak menolak doanya orang yang teraniaya, walau kanat min fammi kafirin, walaupun orang yang teraniaya itu orang kafir. Tuh, ini mentang-mentang umat Islam, terus orang kafir kamu aniaya, kamu sepelein, kamu hina, walaupun dia itu orang kafir, orang teraniaya, mustajabun doanya. Tuh hati-hati misalnya. Kalau orang Jawa namanya apa? Ojo dumeh. Nanti ya. Ojo dumeh kamu jadi kuasa. Ojo dumeh kamu pinter. Ojo dumeh kamu punya kesempatan terus menindas, jelek-jelekin orang, nyalah-nyalahin orang. Urusin dirimu sendiri ada cukup. Berikan nasihat-nasihat yang baik. Beda kalau nasihat itu sama yang gosip. Tahu gosip sih? Ngomongin orang sini, ngapain ngomongin orang? Kamu kan nggak tahu kepribadiannya dia. Batinnya kayak apa, hatinya kayak apa? Kamu usah deh. Kalau ingin nasihat, dinun nasihat. Agama itu nasihat, kita dengerin. Makanya adabnya kalau kita dengerin nasihat-nasihat dalam Al-Quranul Karim, kalau ceritanya surga, kita ikut berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku tergolong darinya, ya Allah, min ahlil jannah. Kan enak. Giliran Quran nyeritain tentang neraka, tentang azab, kita isti'adzah sama Allah, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, jangan sampai ya Allah terjerumus tergolong orang yang ahli neraka. Enak ya. Urusan dia gak usah dipikirin, ya kan? Itu udah dipikirin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikal balagh wa 'alal hisab, diri Muhammad nyampein, Allah lah yang akan memperhitungkan. Nah itu kadang-kadang kita usik,
begini diusilin, begini kayak gini, lu nampak. Ya, ada rokibun ada malaikat yang datang ibarat libur kita kadang-kadang pengen jadi malaikat rokib betul. Nggak usah, udah ada malaikatnya, ngapain kita gitu-gitu? Ya gitu. Kita pusing sendiri kan gitu ya, pusing jadi udah gitu. Ya, itulah di dalam sukuf Ibrahim bagi orang-orang yang dijadikan pemimpin jangan menganiaya sekalipun itu orang yang beda keyakinan, apalagi satu agama. Ya boleh menganiaya, dolimin ya dolimin. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya orang tidak boleh. Udah sering sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati. Kalau posisi kita lagi dalam keadaan di atas, posisi kita lagi longgar, posisi kita lagi banyak, ya jangan meremehin yang sedikit. Posisi kita ini lagi di tinggi, ya jangan meremehin yang di rendah, lebih di bawah. Posisi kita lebih tua, jangan meremehin yang lebih muda, terus gitu. Itu adalah isi suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Paham ya? Wa min hadhihi setengah sangi suhufi Ibrahim. Ada apa di dalamnya suhufi Ibrahim? Wa 'alal aqila li katasemukan duweni akal, wa 'alal aqila li katasemukan duweni akal. Ayakun utawi ento ono lahu betuwe akil apa saatun wayat atau waktu yunaji berbisik munajat sebuah akil fiha ing dalam saat rabbahu ing pengirani akil azza wa jalla mohon dulu sebab Allah jalla mu'amu sebab Allah. Ini nasihatnya kedua di dalamnya. Di dalam suku Ibrahim, orang yang merasa dikasih akal sehat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya dia menyiapkan waktu saat jam untuk munajat kepada Allah, untuk berbisik kepada Allah. Termasuk yang berbisik itu kan, munajat kepada Allah. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala narin jahim. Yang khusus malam Jumat umpamanya itu berbisik munajat, ilahi duh Tuhanku pangeranku lastu ra'ana sapa ingsun iku ahlan ahli firdausi ahlan. Ya Allah Gusti, saya kagak pantas jadi ahli surga firdaus. Wala aqwa 'ala naril jahimi, dan aku tidak kuat ya Allah kau masukkan di dalam neraka jahanam. Ya, coba kalau kayak begitu, kagak pantas masuk surga, tapi kagak kuat dimasukin neraka. Terus mau apa? Masa kagak ngerti gitu. Ya, masa kagak ngerti pengennya swarga. Itu namanya munajat. Fa'amali taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Kan enak mengajarkan gitu. Nah, waktu kita ini dalam kehidupan itu harus disiapin untuk berbisik kepada Allah, memunajat kepada Allah. Nah, sebenarnya kalau berbisik kayak begitu itu jangan orang banyak. Cuman kalau kita waktu Ilahi las itu cuman pendidikan. Malam itu di tengah keheningan malam kita munajat sama Allah. Ya Allah, umur udah semakin tua ya Allah. Wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa
imani aja itu munajat tengah malam. Ya, munajat tengah malam. Mikirin keluarga, mikirin istri, mikirin anak, mikirin cucu, mikirin gadis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan seperti ini kagak kita itu mikirin dunia, kerja, duit, ngomong. Jadi munajat kepada Allah. Wasa'atun lan sejenis saat wayah yuhasibu ngisab sapa akil fiha ing dalam saat ngisab nafsu ing awak dhewe ne akil. Seperti satu waktu kita ngisab diri, muhasabah diri. Ya Allah, dihisab, diperhitungkan mulai daripada akil balik sampai detik ini. Ya Allah, usia saya udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ini kira-kira sholat yang pernah kita tinggalkan kira-kira berapa kali? Ya, bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, seusia ini ya Allah, apa prestasiku ya Allah di hadapan-Mu untuk menjalankan perintah dan tinggalin larangan-larangan Allah. Sejauh mana urusan-urusan yang wajib ya Allah kami kerjakan atau kami tinggalkan. Perintahnya Kanjeng Nabi yang sunah-sunah dikerjain atau ditinggalin, dihisab itu semuanya. Ya Allah, udah usia segini ya Allah, ini semakin tua atau semakin dekat sama Allah atau semakin jauh, itu dihisab. Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Ini kira-kira kita ini isinya mikirin dunia atau mikirin akhirat. Itu namanya hisab. Seperti hisab Allah. Wasa'atun lanono siji waya yatafakkaru mikir-mikir sapa akil fiha ing dalam saat mikir rusul Allah ing kegaweane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu waktu disiapkan untuk tafakur, mikir-mikir. Mikir-mikir apa? Mikir-mikir apa yang dibuat oleh Allah untuk kita semuanya. Ya kan? Umpamanya kita mikir kegaweane Allah, ciptaan Allah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Dipikirin. Ya Allah, Kau ciptakan aku ya Allah dari seorang ibu dan ayah begitu. Ya Allah, ya Rabbi, Kau ciptakan aku ya Allah posisinya di Palmerah, pamannya begitu. Maksudnya apa? Ya Allah, Kau ciptakan aku jadi laki-laki bukan perempuan, atau perempuan bukan laki-laki. Ya Allah, Kau takdirkan rezekiku, Kau takdirkan kehidupanku begini dan begitu. Itu bakal ditafakurin terus. Mulai daripada akhir balik, namanya disingkat begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat terhadap kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Dan Tuhanmu telah menciptakan apa yang dikehendaki dan apa yang jadi pilihan Allah. Maka lahumul khiyara, kalian semuanya kagak ada pilihan. Betul apa kagak kayak begini, makanya dimaksimali, ikhtiarnya dimaksimali. Nanti kalau udah ikhtiar maksimal, usahanya maksimal, itulah kehendak Allah, itulah pilihan Allah. Belum apa-apa udah nyerah, janganlah. Kita udah pengen begini, udah pengen apa? Pengen ini, kejar terus. Kalau sampai kagak dapat, oh berarti itu keinginan Allah. Kita punya pilihan, oh pokoknya pilihan saya kayak begini. Kalau bisa harus gini. Kita udah antri, udah berusaha maksimal mungkin. Nggak taunya Allah kasih apa? Pego, petong, tonggo. Ngerti nggak? Cari pacar sama sini. Nggak taunya apa? Judulnya apa? Dimakan lupa. Itu namanya pilihan Allah. Pilihan Allah itu.
Tetangga sono, tetangga saya Lamongan. Ini sudah kayak begitu, nggak taunya begini dia. Waduh. Nah, apa nak dari dulu kayak begini jauh-jauh. Kayak gitu. Jadi mikir-mikir, ya kan? Mikir-mikir apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Wa sa'atan lan siji wayah yakhlu sepi sapa wong sapa akil ayat tajarrud segede nyampe aku sapa akil fiha ing dalam saat li hajat iki krana hajati akil minal maqami min saking makanan wal masyrabi lan minuman. Sisakan waktunya untuk sendiri dalam memikir untuk kebutuhan makan dan minum. Jadi pikirin, ya Allah, kerjaan apa yang pas buat menghidupi anak cucu, cari nafkah, kerjaan apa ya Allah yang halal dan thayyiban mubarakah. Dipikirin. Ini gimana? Makan minum doyan tapi kagak mau kerja. Pikirin gimana? Itu isinya apa? Suhufu Ibrahim, lembaran yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya kan? Nah ini sebenarnya di dalam Quran sudah ada. Ya kan? Sudah ada masalah makanan dan minum. Gimana itu ayatnya makan dan minum? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Ya kan? Jangan berlebihan makanan dan minum. Quran udah ada lengkap kayak begitu. Ya kan? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ketika kalian itu sudah selesai kerja sholat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi, cari fadl dari Allah. Alias apa? Boleh usaha dagang jualan lagi. Makanya ada salah satu ini yang jelasin, ya kan? Jelasin para ulama. Kalau ada orang yang jualan di hari Jumat, ketuanya begini, kalau udah dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, haram itu jualan. Haram jualan. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib lagi apa? Lagi ceramah, masih dagang, haram tidak dagang. Yang ketiga itu muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah iqamah masih dagang, haram. Tunda kau bangun tadi udah gimana? Kau datang. Tanggung lagi dua. Ya Allah. Ya kira-kira udah dijelasin nggak semuanya di dalam kitab itu? Udah. Tinggal kita yang udah tahu kenapa itu kalau mau mikir. Ya mudah-mudahan kita dikasih hidayah Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Jadi pikirin. Wa min halal itu setengah saking suhufu Ibrahim wa alal akal yang ngatasi wong kang duweni akal alaki alla yakuna tawiyan to ono sapa akil iku dominan wong kang klonto ai muamilan tegese wong kang angan-angan illa fi talatin kecuali ing dalam perkara. Orang yang punya akal yang sehat, ya kan, tidak boleh terlalu tomak serakah, tidak boleh terlalu turun amal panjang angan-angan. Illa fitalatin kecuali 3 hal. Dimikirin sampai kelewatan, semangat sampai kelewatan itu kagak boleh kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal itu adalah tuzawwidu
nyiap-nyiap kaki sanggup sapa sira lima anin marang gon bali gon akhirat. Kau siapkan untuk hari akhirat. Kau semangat, kau mikirin kayak begitu, dan sibuk kayak begitu. Nah itu boleh. Ya Allah, hidup ini tentu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Untuk merasa mati semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Jika datang itu ajal la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Saat wa la yastakhirun, kapan bisa diajukan lagi. Makanya disiapkan istiqdah liyumma, mempersiapkan diri bekal di hari esok untuk menghadapi kematian, berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Itu boleh sibuk. Ini kadang-kadang ini contoh kayak begini nih. Ini kita taklim ngaji kayak begini, itu sebenarnya adalah modal yang paling efektif untuk bersiap diri berpindah tempat dalam dunia menuju akhir. Udah paling keren kan? Ngaji itu udah paling keren kan? Ya Allah, pahalanya luar biasa. Udah sering dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menggerakkan seluruh badannya berusaha, ya kan, mulai dari ujung rambut sampai kaki terus berjalan menuju majelis zikir, majelis taklim, sahalallahu lahu, maka Allah mudahkan baginya, ya kan, masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling cepat dia masuk surga itu cuma haji. Ya kayak begitu. Udah tak yakin bakal kayak gitu. Dah percaya malah mati di sini. Masuk surga ya. Jadi sebelum kita tinggal di tempat kayak begini aja, semua dosa-dosa kita rontok semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa-dosa besar. Harus dengan bisyadi taubatin nasuha, harus dengan syarat taubat dan nasuha. Ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah ampuni. Nah kalau udah kayak begitu, insya Allah Allah kasih jalan untuk diterima taubatnya. Masya Allah. Satu, boleh mikir kelewatan, tapi mikir apa? Mempersiapkan diri untuk di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, apa yang boleh dipikiri? Wa marbatun lil ma'alil lima'ashin. Marbatun lan memperbaiki ngapi'i belakang ibadah. Wa qawluhu marbatun bi fathatin wa tasydidil mim islah. Memperbaiki lima asin barang pemuji. Jadi harus bisa, kita harus boleh kelewatan untuk tomat, untuk usaha, atau untuk merenung berpikir lebih jauh. Itu adalah memperbaiki cari nafkah. Ya Allah ya Rabbi, kerjaan apa yang paling cocok ya Allah, halalan thayyibah buat ngempanin istri dan anakku ya Allah. Ya Allah, apa yang harus kita ikhtiarkan ya Allah, berjuang bekerja untuk mencari nafkah apapun bentuknya. Nah, itu harus muter. Kira-kira ini posisi ini bagus sudah berdagang. Kalau kayak begini buat nggak buka usaha. Kalau kayak begini kira-kira bisa nggak muncul duit. Itu otaknya. Semangat ya. Jadi boleh kayak begini nih, ya, Bu? Jadi boleh. Yang penting apa? Jangan hukum dunia, menghalalkan segala cara. Makanya kalau bahas tentang ini, mempersiapkan untuk ma'ashi, kehidupan kita ini yang perlu dipikirin, ya kan? Kehidupan yang dipikirin itu dunia
ada 3 di dalamnya maksudnya. Apa yang pertama? Fihat tawab. Dunia yang kita cari kayak begini setiap hari itu adalah at-tawab, ada kandungan thawab pahala. Ya bagaimana kita mencari nafkah buat istri dan anak kita ini mengandung sebuah pahala. Niatin yang baik ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Orang boleh. Delet duit. Neng akeh. Ben anak. Bojo. Iso sumele. Apa benar? Bismillah ora tolak-tolak. Ngerti gak? Ora tolak-tolak itu tidak nengok kanan, tidak nengok kiri. Delet duit neng akeh, cari duit yang banyak. Supaya apa? Istri dan anak bisa santai-santai. Ya Allah, nikmat makan, nikmat istirahat, nikmat. Nah kalau pada kecukupan ya kan, waktunya hujan kayak begini ya Allah, bisa ngambil bareng, bisa makan bareng. Kira-kira penak. Nikmat ya ada. Apa lagi Tuhan tadi? Coba sekali lagi, kagak boleh diulang. Gusti. Bismillah. Ora tolak-tolak. Delet duit. Neng akeh. Ben anak bojo. Iso sumere. Pokoknya mau gojek, mau buka usaha, itu dengan insya Allah laris. Gas. Kalau orang Jawa ngerti Jawa dari sini ngerti. Masya Allah. Jadi boleh. Jadi boleh kita itu ngolah akal, ngolah pikiran ya Allah supaya kita ini benar-benar bisa mencukupi kebutuhan ya Allah. Buat sekolah anak ya Allah, buat pondok pesantren anak ya Allah, buat ngirimin orang tua ya Allah, buat bantu anak-anak adik-adik ya Allah. Ini kalau kagak dipikirin gimana? Nah kalau ngurusin diri sendiri siapa yang gak bisa? Syukur ya Allah buat teman-teman ya Allah, majelis kayak gini ya Allah, supaya apa perutnya kenyang ya Allah, kagak sampai lapar ya Allah, kagak sampai ngelak ya Allah, ngelak harus ya Allah, dipikirin semuanya ya Allah. Anak-anak yatim piatu dia pengen supaya nanti bisa disambung terus, bagaimana duit dari mana ya Allah, dipikirin. Itu adalah amal yang jos. Yakin gak? Harus yakin. Luar biasa. Ini nasihatnya bang luar biasa ya. Terus yang boleh lagi waladatun ladat itu enak lezat. Fi ghairi muharramin ing dalam perkara kang boten dipun haramake. Awake dhewe iki pengin ngrasakno lezat, pengin ngrasakno nikmat itu harus. Yang penting apa? Tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, nah makanan udah basi dimakan, kenapa? Tadi gitu, makanan itu ala kadarnya, ya jangan. Kalau memang punya duit, ya makan yang halalan, thayyibah. Halal itu berarti apa? Sesuai dengan syariat. Thayyiban itu makanan yang layak. Jangan dibikin makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, itu tidak boleh begitu. Makanya al-maghfurlah Fadlatul Syekh Kiai Haji Bayi Fakih Langitan itu kalau liatin santri-santrinya kayak begitu, ya baru makan ini, makan ayam doang ini, makan enak bener kayak gitu. Suruh makan apa juga? Tahu. Saya so. Santri tirakat isi lah. Saya sendiri dulu bawa kompor, bawa manci, masak sendiri, lipat sendiri, goreng sendiri, kasih sambal sendiri. Itu ngapa-ngapain sendiri saya. Ya Allah, jadi ngerti nasibnya. Sekarang udah punya istri, punya anak lagi begini, udah pinter, apalagi dagang lele, asal resep jadi udah. Ya Allah.
Yang penting nikmat itu apa? Yang penting sehat walafiat, insya Allah nih nikmat. Tahu inden? Tahu inden nggak? Jadi setelah masak itu kan karena apinya terlalu gede, itu sampai apa? Kebakar itu nasinya, jadi ngintek. Nah setelah mengintek, masukin tuh, ya kan? Wah rebutan makan. Setelah udah rebutan makan, jadi intiknya itu dikasih air. Airnya apa? Air keran. Penuh kayak begitu, diangetin, angkat-angkat kuku kayak begitu, langsung alhamdulillah. Makanya santri itu sakti. Air keran aja berani minum. Kalau sekarang air keran berani gak diminum? Air gini, air musola berani minum? Bos mules. Katanya mulus-mulus. Santri kagak ada yang mulus-mulus kayak begini. Bismillah kayak begini. Air keran obat. Kadang-kadang saya lihatin kayak begitu, orang betul-betul dia tahu betul-betul itu jentik-jentiknya kayak begitu. Putus ada apa-apa kan semua. Ya. Jadi ala tayyibah itu versi ala guru-guru kita sebut itu, yang penting kondisinya itu baik. Tayyibah itu kondisinya baik. Sekarang itu kagak. Bagi yang 4 sehat 5 sempurna tambah budok semuanya orang-orang itu. Santri-santri sekarang sama yang dulu kira-kira akun yang mana? Dulu. Mana itu? Sampai orang santri-santri dulu kita kayak gini, tanyakan orang tua kita kayak gini, ya kan? Panjenengan gitu romo, Bapak Ifnati Hasan. Dulu kalau orang santri kayak begitu, ya Allah makan itu nikmat, lezat, karena badannya sehat, rebutan. Dan sekarang kayak begitu. Kenapa ya? Pada seleranya gitu. Pada jijik. Pada jijik. Kenapa? Karena kebanyakan makan gak pernah puasa. Makanya resepnya kalau santri-santri itu kebanyakan makan gitu, paling tidak Senin Kamis puasa. Insya Allah nanti dibikin lezat tuh makanannya. Habis puasa nih seharian kayak begini, mudah memandangkan itu ada maghrib, kira-kira makan berbuka puasa nikmat nggak? Itu baru bisa ngerasain lagi nikmat. Ya Allah, nikmat benar seperti saya ingat waktu di pesan. Jadi artinya apa? Kenikmatan itu harus diusahain, jangan sampai kagak nikmat. Itu baru urusan apa? Makanan jasmani. Nah makanan rohani harus perlu dikejar itu kenikmatannya. Makan aja bisa nikmat, minum aja bisa seger. Ini kira-kira ngaji bisa nikmat apa kagak? Idza maratu bi ghairi jannah fatahu wa ya jannah ya Rasulullah majalis sedikit. Makanya kalau kamu lagi jalan-jalan, ketemu di majelis-majelis kayak begitu, di tempat-tempat kayak begitu yang disebutkan itu nama Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad, kebaikan-kebaikan itu disebut di situ, dibahas tentang itu walaupun cuma satu bab satu kalimat. Maka duduklah kalau bisa, duduklah sempetin kalau bisa. Karena itu adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taman surganya Allah? Yaitu majelis zikir, majelis yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dinikmati. Ngaji nikmat, zikir nikmat, waktunya sholat nikmat. Dan ini sholatnya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nikmatin. Jangan sudah bagi alhamdulillah Rahmanirrahim. Iya, alhamdulillah mustaqim. Tidak surat mustaqim. Surat ladzina ta'alihim wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini kira-kira pengen buru-buru cepat selesai. Gimana? Nah bagaimana mau nikmat? Sholatnya buru-buru. Orang kalau sholatnya buru-buru itu kira-kira tumaninanya ditambahin apa? Jadi kalau batasan ukuran tumaninanya itu subhanallah, satu kali subhanallah itu kewajibannya. Tapi kalau orang nikmat kira-kira makan nambah nggak? Udah sepiring kayak gini, kayaknya ini wah
Kira-kira nambah nggak setengah piring? Nambah. Dan begitu juga kalau lagi sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bro dengerin kayak begitu, pengen nambah nggak? Nambah. Itu kalau dengerin kayak begitu. Nah kalau jadi imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira mau berapa enggak? Nggak ada kan. Makanya di dalam susunan, di susunan ini tata tertib orang yang jadi imam ini gila. Ada yang didahulukan adalah al-qurra, orang yang ahli qiraah, bacanya yang bagus, suaranya yang bagus. Baru yang kedua adalah al-faqih, orang yang alim, orang yang paham tentang hukum sholat. Tapi yang masyhur, yang kuat itu Quran, bacaan. Ya, orang yang ahli fikih, orang yang mengerti, memahami tentang hukum sholat, mulai daripada yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang batari. Pokoknya masalah sholat hukumnya harus dulu. Kalau bisa lagi yang tua, kan udah jelas gitu. Sama-sama tua, umpamanya didahulukan, ya kan? Siapa yang dulu jadi tokoh masyarakat di sini? Kayak gitu, tokoh masyarakatnya dulu ya. Ya kan, tokoh masyarakat umpamanya ini putranya kiai, ahli, kiai. Itu putranya kiai kayak gitu utama. Kalau udah kagak ada kayak begitu, siapa yang pertama kali domisili di Bahtera? Oh ini, berarti dia itu. Terus kayak gitu. Sampai nanti sama. Kalau udah sama, itu di antara keduanya pilihan siapa yang paling ganteng. Sama-sama ganteng. Lihatin siapa pilihnya yang paling cantik. Mas Kasper. Iya. Itu gampang gitu. Sama semua Ustaz, pas sama semua gimana Ustaz? Hah? Sama semua gimana? Udah bebas berarti. Mas Piana Yang istrinya dua boleh nggak Ustaz? Eh? Yang istrinya dua. Ada aja. Ini dua. Mas Pian 2. Allah, ya Allah. Masa mana yang tinggal di Klater ya? Oh iya. Jadi boleh kita itu pengen mengharapkan suatu lada, kelezatan dalam hidup ini perlu. Kenapa? Ini kita kagak munafik. Lezatnya sifat binatang itu adalah terletak matanya bisa melihat, lisanya bisa ngomong, telinganya bisa dengar, desanya itu bisa ngerasain, tangannya bisa pegang, ya kan? Waktunya tidur, waktunya nikah, dia kawin nikah, benar apa benar? Yaitu kelezatan, kenikmatan yang sama dengan binatang itu pun harus diperhatikan, harus diperhatikan. Jadi diusahain. Kalau kita udah bisa kenyang kayak begitu, usahain lagi. Bagaimana kenikmatan akal? Kenikmatan akal itu adalah dikonsumsi ilmu pengetahuan. Orang kalau mikir aja belum ngerti, belum paham yang dipikirin, kira-kira muat gak pikirannya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mikir itu apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kalau orang itu mikir-mikir, yang dicari apa? Solusi. Nah kalau udah jalan, Nah, kamu pengen apa sih nak? Saya tuh mikir gini ya Allah, gimana caranya? Udah dikasih cara, kira-kira enak gak itu mikir? Alhamdulillah ya Allah, udah ketemu cara. Berpikir. Itu kelezatan berpikir adalah ketika dapat wawasan, dapat ide dari gagasan. Itu kelezatan itu harus dicari. Jangan sampai bingung, aduh bingung, hidupku sedih sekali. Itu lagunya apa itu? Nasidah. Asya.
Dunia dalam berita, berita dalam dunia. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Sungguh asik dunia dalam berita. Yang biasa nyanyiin ibu-ibu, Hah? yang ada yang nyanyiin. Udah ada yang nyanyi. Masih dahat. Si Daria. Mikir itu kayak gitu. Padahal apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang ahli dzikir jika kalian kagak tahu. Guru ada, orang tua ada, teman ada, libatkan itu semuanya. Jangan menengahi. Bikin aja sendiri. Ya Allah, ya Allah. Mubet jadi sampai botak itu berbeda ini. Gara-gara mikir, manfaati orang punya tua. Bagaimana Pak Bu, saya punya urusan begini belum bisa dapat zakat. Ibu bapak kan udah mengerti seluruh kehidupan jadi ini ya, dengan nasihat orang tua dapat masukan. Soal sama guru, bagaimana ini guru hukumnya kalau kayak begini datang Quran sama hadisnya begini dapat. Dan ini guru ada, orang tua ada mamanya kayak begitu. Kakak mau nanya, kakak mau kayak begini, dipikirin dan sendiri. Salahnya siapa? Terlalu akal. Cari nikmatnya. Hati nikmatnya rasa. Bagaimana untuk merasakan daripada nikmatnya hati? Ya kan? Tidak ada kedustaan di antara kita. Ya kan? Tidak ada kedustaan di antara kita. Nikmatnya hati itu ketika waktu jujur. Tidak betul? Belalah dadaku, dibelalah dadanya, itu baru orang nikmat. Badalah qalbi, bimbinglah jiwa agar merasuk iman dan takwa. Tahanlah nafsu sana saudara, itulah jalan menuju surga. Badalah qalbi, lapangkan dada kita. Kalau ingin nikmat hatinya, bimbinglah jiwa. Nah, ini lagi dibimbing, arahin Quran sama hadis tentang ilmu kehidupan. Ya kan? Setelah udah dibimbing agar merasuk iman dan takwa, masuk itu iman dan takwa. Tahanlah nafsu, jangan egonya yang digedein. Dimentang-mentang kayak begini, kakak, saya pernah dihina, pernah kayak begini. Terus ngapain? Ngerebutin apa kalau enggak? Ya, di dunia mau ngerebutin apa sih? Saya tanya kayak begitu. Andai kata kalau dihina kira-kira berkurang nggak kalau dihina? Kalau disanjung kira-kira gimana? Sama aja sebenarnya kayak begitu. Urusannya masing-masing. Ngomong kan enak, tapi coba jalanin. Ya, ngomong enak, jalanin enak. Makanya tawadhu itu sudah agak melihat apa? Melihat dirinya sendiri. Man tawaddu'a lillah rafa'allahu darajatahu. Barang siapa yang tawadhu merendahkan dirinya, kagak memosisikan dirinya, kagak pandang itu dia lebih tua, kagak pandang dia itu lebih alim, kagak pandang dia itu lebih tersohor, lebih terhormat. Orang yang meletakkan demikian itu rafa'allahu darajatahu, Allah angkat itu derajatnya. Tapi wahai tabaraka, siapa yang takabur, ya kan? Apa yang terjadi? Wadu'a, Allah rendahkan orang. Naudzubillah. Tahanlah nafsu sanak saudara, ditahan egonya wahai sanak saudaraku. Apalagi kalau saudara, apalagi satu keturunan. Ini kaum muslim muslimat, ini yang tadi diceritakan, lain agama kayak gini. Tahan nafsunya udah, jangan kayak begini, jangan ego udah. Kita jalanin kayak begini ini bukan semata-mata pengen ini pengen itu, pengen mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah dicaci, bagaimana Rasulullah dihina, bagaimana Rasulullah mau diusir, bagaimana Rasulullah mau dibunuh. Ya kita gak ada apa-apanya, bersyukur sama Allah, sama Allah. Itulah jalan menuju surga. Kalau udah dibilangin dia begini nih kira-kira diamalin apa kagak? Insya Allah. Amalin coba, gak boleh tenang, tenang yakin, damai pokoknya dia, damai. Perdamaian, 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 perdamaian.
Banyak yang cinta damai, tapi perang masih ramai. Sungguh menghebohkan. Banyak orang yang cinta damai, tapi perang terus. Iya, saya pengen damai sama keluarga, pengen. Nah kenapa kamu masih perang? Perang batin musuh. Saya nggak terima begini. Ngapain itu? Subhanallah. Ini bahasa saya itu bukan bahasa diri kagak. Ini bahasa Quran tuh. Betul gitu? Betul. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu penghuni surga, penghuni surga. Wal kadhibina al-ghaidha, tahan itu amarah, jangan benci sama siapapun orangnya. Wal 'afina 'anil nas, berikanlah maaf kepada sesama. Sudah tempat. Apakah itu Quran? Itu Quran. Ini kadang-kadang ngomong kayak begini, saya kagak ada urusan, saya kagak ada kepentingan ngomong kayak begini, kagak. Quran. Ya kan Quran, insyaallah Quran sakit nanti Quran. Makanya ketika nanti, masih ingat ya dalam kitab tadi, nanti kalau di alam kubur, di alam barzah, di alam kubur, di alam barzah, ketemu sama malaikat Munkar wa Nakir. Ketika waktu ditanya sama Munkar wa Nakir, imam sama Al-Quran imam, Quran itu imamku. Dan tadi yang saya membaca tadi, Quran apa kagak? Quran. Nah kalau kagak mau ngimamin Al-Quran, jadi pemimpin itu Al-Quran, mau manut sama Al-Quran, mau manut karo sopo, karena sedihnya itulah yang menjadi salah satu apa? Salah satu hijab, salah satu sabir tutup penghalang di mana manusia itu akan sulit untuk berjumpa dekok kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena itu tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, soal kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat itu selamat dari kezaliman, selamat daripada kemusyrikan, selamat jangan sampai marah sama orang, benci sama orang, dendam sama orang, iri hati sama orang. Itu beresin. Nanti husnul khotimah. Tapi kalau masih kayak begini gitu, repot urusannya. Nggak percaya dalam hati dulu kan, nggak percaya. Nggak percaya. Hidupnya dari susah kayak begini, apalagi nanti ya Allah. Izin terbang ya apa nggak begini? Oh, jam 9. Ya, jam 9. Masih dikit lagi dah. Lanjut ya. Wa min halal itu setengah sanging suku Ibrahim wa alal akil itu ing atas semogan bini akal ayat menunggu to ana sapa akil iki basiron ningani bisa manihi kelawan zamane akil mumpilan kelawan ngadeg ala syadihi ing atas kelakuane akil. Sebagian daripada orang-orang yang berakal, orang yang berakal itu harus benar-benar melihat masanya, cermat mengatur waktunya. Orang yang berakal harus benar-benar pandai memanage sebuah waktu atau zaman. Di waktunya ini, di waktunya tidur, waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya istirahat, waktunya sama istri sama anak, waktunya sama teman-teman, waktunya sendiri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang punya akal. Hafidan ngeraksa lawan ngeraksa lisanihi marang lisani akil. Orang yang berakal itu harus benar-benar bisa jaga lisannya. Ya kan? Jaga lisan. Wa man tamisapani wong ada kang milang-milang. Sapa wong kalamamu ing kalami wong
Waman sabane wong ada kang milang utawa nyono apa kalame wong iku min amali setengah saking amali wong qalla mongko kini apa kalamu gunumane wong illa ma fi illa fiha coba ing dalam perkara yakni kang gunane apa mah orang yang berakal itu adalah orang yang menjaga lisannya. Barang siapa yang menganggap lisannya, kalamnya itu adalah min amalihi daripada amalnya. Barang siapa yang menyangka bahwa kalamnya, ucapannya itu adalah bagian daripada amalnya, qalla kalamu, maka sedikitlah ucapannya, sedikit, jangan ditambah-tambahin. Illa fima yakni, kecuali apa? Kalam yang penuh dengan makna. Nah, boleh ditambahin. Kalau kagak ada arti banyak, jangan. Bikin aja secukupnya. Tapi kalau ucapan yang penuh dengan arti dan makna, boleh ditambahin. Paham maksudnya? Jadi kalau kalam kita, ucapan kita ini, kita sangka, kita kira adalah bagian daripada amal perbuatan kita, ya kan? Maka qalla kalam, maka dikitlah ucapan ini. Jangan ini tongkos mencari bunyinya, ya kan? Omong tuang. Kecuali kalau kalam itu bermakna, ada arti dan ada makna dan tujuannya, ya itu boleh ditambahin. Kalamnya boleh ditambahin. Insyaallah kalau ditambahin, itulah yang paling berkah. Fathih awali kalaman fathih awali mimba bimama yang dalam menuju Ramadan. Aima yata'allaqu binayatahu fihi kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin. Seperti keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar fi Fathil Mubin di dalam kitab Fathul Mubin. Ini keterangan dua ini kagak ada nasihat. Tapi nusbatin yang dalam nusbah dalam tulisan lain itu man hasaba kalamu. Man sabane wong hasaba kang bilang-bilang sapa wong kalamu ing kalame wong. Iki badan dari badan. Wa man adda kalamu menawi ngarani jurmu. Wa man adda kalamu. Orang yang mengira kalamnya itu. Wal makna utawi makna iku wa khidun musatu. Sama di anal hasba hasibaya tidak kana min babi nasroyan suruh nasroyan suruh hasabaya Sibuk. nasroyan suruh bahwa untuk tabi hasibaya hasabaya suruh itu nasroyan suruh itu bermakna di mana ada itu bilang mencoba. Pemasdaruhu masdarnya, ya, masdari hasabah yang subuh itu adalah isbatan kasir hak dengan kasrnya hak, wa husbanan ditemi dengan rumah. Jadi bisa isbatan, bisa husban, ya husban. Bahwa ia taati bahwa dari masdari mau ya taati itu berentek itu terus dilanjutin ila maf'ulin kemudian maf'ul gitu yang siji. Jadi butuh apa? Butuh maf'ul, butuh subjek, subjek, predikat, objek. Ini cuma makna ya, di makna. Wa ma hasbu ada pun dari hasbu alladhi bi makna dzat. Hasbu itu di mana dzat? Di mana dzat prasangka atau praduga. Bahwa mengetahui hasbu di makna dzat itu min babi saking babi ta'ibah kasrul ain lawan kasrul ain yaitu al-fi'lul madhi al-fi'lu fil madhi fi'il di lama madhi ta'ibah.
Fathiyah dan kasrahnya ain fil mudhari yang dalam fil mudhari fil lughat yang dalam lughat jami'ul Arab sekalian ngomong Arab ila bani Kinanah kecuali bani Kinanah aina muslimin bani Kinanah itu yaksuruna nasra sebagai kinayah ain al mudhari ain fi'il mudhari ma kasrul ain fi'li summa dzalika kasrul ain fil madhi yang dalam fi'il madhi ain khalimah ala anna ghairi qiyasin dengan setan qiyas wa masduruhu utawi masdarane hasab iku isbanan kasih hak lawan asale hak bahwa utawi masdar dari hak isbanan itu tadi dia ta'addi dan tak utawa terusakin ila maf'ulaini kemarin maf'ul kina ana bukan sendiri isbanan iku min af'al qulub setengah sanging kilo fi'il af'al fi'il adi qauluhu tapi ketika musannaf wasa'atun sa'ah yuhasibu fiha nafsuhu wa qauluhu wasa'atun yuhasabu fiha nafsuhu ay kullu subahin tegese saben-saben esok ala jami'i ma ing atas sakabehane perkara amil lakoni sapa wong ku ing ma lailan ing dalem waktu masail lan saben-saben bengi sore ala jami'i ma ing atas sakabehane perkara amil lakoni sapa wong ku ing ma nahar ing dalem waktu bengi. Jadi waktu pagi, waktu malam itu dihisab, diperhitungkan, ya kan? Diperhitungkan. Masya Allah. Fama wajadna min hasanatin hamidallah alaiha aw min sayyatin istaghfarallah. Fawalam perkara wajah dan nemu sebuah min hasanatin saking kebagusan hamidan muji sebuah Allah yang Gusti Allah alaihi yang kesah. Jadi yang begini kita hidup dengan alhamdulillah lagi kisah alhamdulillah. Kenapa kalau alhamdulillah? Iya karena bisa berbuat baik. Au bisa itu atau saking keburukan ketika waktu kita ingat muhasabah diri ingat dosa kita khilaf kita kan astaghfirullah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akrabalan mereka kesemua wong dari kasar kebermungkun tinutur ila salamati menang keselamatan ayu hasib yang dong hisab semua insa'ah ala kulli fi'lin yang sama-sama perbuatan qabla al-aqdam yang dalam satu ini yang digunakan alaihi dari fi'il. Jadi sebelum melangkah harus kudu pikirin hatta ya talabbasu sehingga orang apa mengganggu suku wong di kelaban fi'il illa ba'da ma'rifatil hukmillah kecuali yang dalam sawise ngerteni hukum Allah Subhanahu wa taala fi'il. Jadi jangan sampai apa kita melakukan sesuatu itu akhirnya bercampur baur dengan kesalahan-kesalahan. Makanya harus mengerti tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengkorana-korana apa fi'il itu khairun min bagus. Karena mengkorana-korana itu khairun min bagus apa fi'il maka ghairu dzalik amsaka. Jadi kalau bagus dijalani, kalau kagak bagus ya amsaka harus berujar dijaga. Beliau kadang pun istirahat soal malaikat bila ta'ami saking susah supaya nanti malaikat itu nanti bisa istirahat. Belum bisa tidak nih? Malaikat yang jelek di istirahat. Tiap kali ini ngaji, tertidur ibadah. Ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan tidur, duduk di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Itu malaikat itu yang nyatetin yang jelek-jelek gitu, itu nganggur gitu. Ini karena jelek yang ibadah semua aja gitu. Keren gitu. Apa nyatetin yang gitu antar katanya. Setan udah antar dulu kayak begini. Ditiupin dulu kayak begitu kan.
Tahu nggak tiupannya malaikat itu? Tiupan setan maksudnya. Kayak begitu. Nah, kalau lagi melek bangun kayak begini, kagak baca asma Allah Subhanahu Wa Taala, sahutnya jadi muncul langsung. As-salatu khairun minan naum. Baca ayat ya, talinya malaikat satu lepas. Ambil air wudhu, talinya setan dua lepas. Mau jalanin sholat, talinya malaikat bocornya lepas. Kalau udah 3 ini tali dari malaikat itu lepas, insya Allah paginya sehat walafiat, bisa kerja dengan semangat. Apa memancal kamu Nah itu biasanya apa? Godanya setan. Ini ngaji, jadi ngaji ini antar dulu. Tidurnya mau alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni segala dosa kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allah. Wali annaman karena satu menit wong hasabakan giza wong nafsu ing awak dhewe wong fi dunya ing dalam donya ana mongko ringan alaihi kata si wong apa adabul akhirati adab akhirat. Makanya kalau orang yang muhasabah diri di dunia kayak begini, nanti hisabnya di akhirat diringankan sama Allah. Ya kenapa diringanin? Kagak usah dihisab, mau di waktu dulu dunia udah tulis sendiri, malaikat udah capek malaikat itu. Udah benar mesin jadi kayak gitu. Malaikat udah kenal roket atit kayak gitu. Udah benar kayak gitu. Ya kan, udah benar. Makanya ini Pak, hisab yasir, dihisab dengan hisab yang ringan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh umpamanya, jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke alam barzakh kira-kira ditanya enggak marwah buka? Kagak. Tuh ada-ada aja malaikat mungkar lagi marwah buka. Siapa Tuhan? Lu udah kenal ditanyain. Bebas enggak usah ditanyain. Enggak usah ditanyain. Lah ini kita puja Allah rujua kita baqa mukhalafatul lil hawadisi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mu'min ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Udah kenal sama Allah kayak begini di kuburan kira-kira ditanyain lagi enggak? Tuh yang bener aja malaikat mau karena nakil kita kan udah ngaji di dunia. Oh iya Pak. Nggak akan ditanyain. Kalau ngajinya bener maksudnya. Ya kalau ngajinya nggak bener ya ditanya beneran. Kalau buka siapa Tuhan? Tanya kayak gitu. Bener nggak? Yakin makanya kayak gitu. Masa udah ngaji apa? Aqidatul awam, kifayatul awam masih ditanyain sama malaikat itu kan gimana? Dibenerin, pelajarin ini masih buka lagi nggak kifayatul awam yang kemarin? Buka lagi, jadi Allah sambil lebih. Insya Allah barokahnya itu luar biasa karena udah kenal sama malaikat. Ya kan? Ya ngopi ya. Malaikat kegedean kopi. Masya Allah, diringankan semua urusan akhirat. Apabila hadithi disebutkan dalam hadis, asibu anfusakum, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Nah kalau dari al-Bajuri kalau menurunkan buku hadis soal Imam Bajuri, wa qala min Yusuf asy-Syaqawi ya Allah. Maka ba'dhum yuqayyidu harakatan fi an-nahar fi kitabin fa idza amsa ja'alahu baina 'ainayhi wa hasaba nafsahu 'ala ma fihi wa ba'dhum kana yuhasibuha al-khawatim fi al-yawmi wa laylah. Itu cuma keterangan doang. Keterangan doang. Wallahu a'lam bishawab.
لنا أولادنا وذريتنا وصولنا خير ومعين من شر الشيطان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الإنسان ربنا تقبل منا إنك أنت السلام عليكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.